Hello, good morning, students. I hope you are all fine. So, today we are going to discuss about the declaration and initialization of variables used in C. So, this is the simple basic C program which you have been seeing in the previous sessions also. And I think now you are familiar with most of the statements in the program. Program. So now we are familiar with preprocessor directive, then the main function, then the return, then the C out and C in. Okay. So now here another thing which you have not learned is int, how you define this and how you write this statement and the associated things like that. Now you can see that here in the statement C in, you have used C in X and C in Y. So this means that you can enter through the variables X and Y, right? You will enter X and Y, or you can in for X, when you type in a variable, a value in the through the keyboard, then it will be actually accepted as the X value, and second, the number which you type in as the second one will be accepted as the Y value, right? So this is fine. But then before using X and Y here in the statement, if you have not used a statement like this, you can never use X and Y here. Okay, because the program will then show a error. So any variable, if you have to use in a C++ program, it has to be first made familiar to the C++ program. So here we have made it familiar as X, Y and sum, and we are saying that it is an int, means integer. It is an integer. So we say that there are variables X, Y and sum used in this program, and they are integer type. Integer type means you cannot use decimal value, decimal point and all. It should be whole number. So it is an integer value. It should be X, Y and sum should be integers. Okay. So this I know what is actually declaration means that whenever you are using any variable in a C++ program, you have to make the program or compiler familiarized with the variable first, or you have to declare the variable just before the program actually sees such a variable. ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആ വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപെങ്കിലും വി നീഡ് ടു ഡിക്ലെയർ ദ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, അതെന്ത് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. ആ വേരിയബിളിനെ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കണം. That is, every variable used in the program has to be declared with its type before its first use. മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ INT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്, അതായത് എക്സും വൈയും സമം ഒരു ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. അപ്പം നോർമലി പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ ആദ്യമേ തന്നെ സെൻറ്റൻസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ എല്ലാം അതൊരു ഭംഗിക്കും ഒരു രീതിക്കും ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഇനിഷ്യലി തന്നെ നമ്മൾ ആ എല്ലാ വേരിയബിൾസും ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതി. എവിടെ വന്നാലും പ്രോബ്ലം ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലയിടത്ത് ആ സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കാണാം. Now this informs the compiler. Now what is the use of such a declaration? Okay, what is actually meant by when you declare a variable in the initial stage of the program? So this informs the compiler the size to reserve in memory for the variables and how to interpret the value. Because when you declare a variable as an integer type, C++ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് മെമ്മറിയിൽ ആ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റീജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഓരോന്നിൻ്റെയും എന്തോരോ സ്പേസ് ഓരോ ബൈറ്റ് വെച്ച്, എത്ര ബൈറ്റ്, ഒരു ബൈറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ വരുന്നുണ്ട്, ആ വേരിയബിളിന് എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, എത്ര റിസർവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആ ടൈപ്പ് കാണുമ്പോഴാണ് പ്രോഗ്രാമിന് മനസ്സിലാകുന്നത്, കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആദ്യമേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അകത്ത്. ഓക്കെ, ഇനി എങ്ങനെ സിൻടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓക്കെ, സിൻടാക്സ് ടു ഡിക്ലെയർ എ വേരിയബിൾ ഇസ് ടു റൈറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ വേരിയബിൾ നെയിം. കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇതൊരു ക്യാരക്ടറാണ്. ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം ABCD, അതുപോലെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾസ്, അണ്ടർസ്കോർ, എക്സ്ക്ലമേറ്ററി മാർക്ക്, ആംബർസൺ സിമ്പിൾ, പെർസെൻറ്റേജ്, അങ്ങനെ എല്ലാ സിമ്പിൾസും നമുക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് C++ പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ABCD അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾസ്, ഇതെല്ലാം ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് C++ൽ അറിയുന്നത്. അപ്പം അത് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം അതിനെ CHAR എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. അതാണ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ CHAR എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിന് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പേര്, നമ്മൾ XY എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പേര്. ആൻഡ് ബേസിക്കലി ഇൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് terminology, we call this as the data type. What type of data, whether it is integer or whether it is character, like that. So that is shown here, character, data type, and the variable is called as the identifier. Okay, the variable is called as the identifier. And a few other examples are, another area variable is, or another identifier is area. Okay, and that you have to define as int. And that has to be defined as int. Area is defined as int. It should be small I. Okay, and then number, NUMS, another identifier, and it has to be defined as float, FLOAT. What means float? Means that you can use decimal points ഉപയോഗിക്കാം. Decimal points കഴിഞ്ഞിട്ട് numbers വരാം. Integer നമ്മൾ പറയുമ്പം it has to be whole numbers, 2, 5, 7, 11, 13, 19 അങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സ്. ഫ്ലോട്ട് ആകുമ്പം 32.6, 4, 5, 6. അപ്പം ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പറ്റും എന്നുള്ളത്, അത് പല ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആണെന്ന് കൊടുക്കും, വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കും. Okay, about declaration and initialization. So every variable used in the program has to be declared with the type for its first use, and it informs the compiler the size to reserve in memory for the variables. And syntax is, first use the variable type and then type of the variable, data type, and then right hand side it use the name used to be given to the variable. Okay, so now moving on to the data types. So now we learned about there are different data types. There are integer, there are float value, there are characters, and that very few data types only you got familiarized. But actually C++ data types can be categorized into 3. One is user defined data type, then built-in data types, then derived data types. Okay, the user defined data types ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വരാം. അത് സ്ട്രക്ചറും ക്ലാസ്സും ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫെമിലിയർ ആവത്തില്ല, കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അറേ, ഫംഗ്ഷൻ, പോയിന്റർ ഒക്കെയാണ്, അതും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ദെൻ അതർ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ഇസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള C++ലുള്ള ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ടൈപ്സ് ആണ്. അത് ഒന്ന് ഇൻറ്റീജർ, ഓക്കെ, മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോട്ട്. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയമായിട്ടുണ്ട്. വൺ ഇസ് integral type, and another one is floating type, and another one is void. Okay, there are 3 built-in data types. One is integral type, void, and another floating type. Now integral type means that is integral type contains 2 type of data. One is int, integer, and another one is character. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ INT എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പും ഈ ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പും ഇൻറ്റഗ്രൽ ടൈപ്പിലുള്ളത് തന്നെയാണ്. അതായത് ക്യാരക്ടറിനെയും നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന AO BO ഒക്കെയും അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എയും ബിയും ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ക്യാരക്ടറിനെ കൊടുക്കുന്നത്, ബട്ട് ദെൻ it is actually represented in terms of numbers inside. Okay, so that is integral type of are basically two. One used with the numbers, that is int, other one used with the characters. Okay, they are both are considered as integral type. Then another one is floating type, which means that you can use decimal points, decimal values 63.5678 like that. So that is that they themselves are of two types. Okay, that is one is float and other one is double. ഇത് രണ്ടിലും വ്യത്യാസം എന്ന രണ്ടും ഇങ്ങനെ ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് ആണ്. പക്ഷേ ഫ്ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഡെസിമൽ പോയിന്റിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡബിൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്പറിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അതായത് ഡബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ്, ഇതൊക്കെയാണ്. ഇനി വോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂ ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പാണ് വോയിഡ്. അപ്പോൾ ഇതും നമ്മൾ അധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യത്തില്ല. ആൻഡ് if at all a situation comes, we can discuss it there. So built-in data types are of two types. One is integral type and another one is floating type. An integral type are of two types, int and character char. Floating types are also two in category. One is float and the other one is double. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. Now based on this, now I think you can understand. ഇനി ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ C++ ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും വെൻ യു യൂസ് എ ക്യാരക്ടർ CHAR എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ നെയിം ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ മെമ്മറിയിൽ ഒരു നിശ്ചിതമായ ഒരു സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്യും അല്ലേ. അങ്ങനെ CHAR X എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് മെമ്മറിയിൽ ഒരു സ്പേസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അത് എത്ര സ്പേസ് ആണോ, ഇറ്റ് ഈസ് 1 ബൈറ്റ്. ഒരു 1 ബൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ 1 ബൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ആ ക്യാരക്ടർ, ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ ഇൻറ്റഗ്രൽ ടൈപ്പ് ആണ് അല്ലേ. അതായത് ക്യാരക്ടറിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ്, ഇപ്പോൾ ക്യാരക്ടർ തന്നെ അപ്പം -127 തുടങ്ങി +127 വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 256 ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതിന് മനസ്സിലാവും. 256 തരത്തിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, അതായത് ABCDEFG അങ്ങനെ പിന്നെ സിമ്പിൾസും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി 256 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് C++ൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ കൊടുത്താലും ആ ക്യാരക്ടർ 1 ബൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ക്യാരക്ടർ തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടറും സൈൻഡ് ക്യാരക്ടറും. അപ്പോൾ ആ അൺസൈൻഡ് ക്യാരക്ടറും സൈൻഡ് ക്യാരക്ടറും എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പേസ് സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ആ റേഞ്ചിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 0 to 255, മറ്റേത് -127 തുടങ്ങി +127 വരെയുള്ള വേരിയേഷൻ. ഇതൊന്നും നമുക്കത്ര കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗം വരുന്നതല്ല ഇപ്പം. ഇനി ഇൻറ്റീജേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് 4 ബൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. 4 ബൈറ്റ് സ്പേസസ് റിസർവ്ഡ് ഫോർ എ വേരിയബിൾ declared as integer type. And when you use a variable as an integer type, or when you declare it as an integer type, it can be any value between this range. Okay, -2147483648 തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് ഇത്രയും വരെയുള്ള ഏത് നമ്പറുകളും ആയാലും നമുക്ക് ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ് INT എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റിജർ നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആകാം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ, നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വരത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ഇൻറ്റീജറിന് കുറച്ചുകൂടെ അധികം ഇൻറ്റീജേഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പം അൺസൈൻഡ് ഇൻറ്റീജർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ ഇതിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അൺസൈൻഡ് INT X എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അതിലെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 4 ബൈറ്റ് സ്പേസ് തന്നെ, പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 0 തുടങ്ങി ഇത്രയും വരെയുള്ള നമ്പറുകളെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ആ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് 0 തുടങ്ങി ഇതുവരെയുള്ള നമ്പറുകളെ നമുക്ക് ആ വേരിയബിളായിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഞാൻ ആ വേരിയബിളിന് X എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വേരിയബിൾ ആണ് നമ്മൾ അൺസൈൻഡ് INT X എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ കൊടുക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ,
ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എവിടെയെങ്കിലും അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ, എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളിന് നമ്മളൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുത്താലോ അല്ല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നു പോയാലോ ഒരിക്കലും അവിടെ ഒരിക്കലും അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. കാരണം എറർ കാണിക്കും. കാരണം ഒരിക്കലും അൺസൈൻഡ് INT എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ആ വേരിയബിളിന് നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല. പിടികിട്ടിയോ? ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇൻറ്റിജർ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്, അൺസൈൻഡ് ഷോർട്ട് ഇൻറ്റിജർ ഉണ്ട്. അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്. ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റിജർ ആകുമ്പം 2 ബൈറ്റ് സ്പേസേ വേണ്ടുള്ളൂ ആ ഒരു വേരിയബിളിന്. അപ്പം നമുക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു നമ്പർ അല്ല, നമ്മൾ അതൊരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ നമ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യത്തില്ല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം നമുക്ക് INT എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും സ്പേസ് കുറച്ച് അതിന് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റിജറായിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സും ഈ ഷോർട്ട് INT എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അപ്പോൾ അതായത് വേരിയബിൾസിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക. ഇപ്പം എനിക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് എൻ്റെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ INT എന്ന് കൊടുത്താലും റേഞ്ച് കൂടി നിൽക്കും, 4 ബൈറ്റ് സ്പേസ് അതിന് റിസർവ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതിനുള്ളിലുള്ളൊരു നമ്പർ കൊടുത്താലും, അത് INT എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താലും, ഈ നമ്പേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലും പെടുമല്ലോ അല്ലേ? ഈ ഒരു റേഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് ഈ നമ്പേഴ്സും കൂടെ വരികയല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു നമ്പർ അത് ബേസിക്കലി ഷോർട്ട് INT ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എങ്കിലും അത് ഞാൻ INT എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്താലും എററൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം സേഫാണ്. നമുക്ക് ഇപ്പം INT ആണ് അറിയാമെങ്കിൽ INT എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താലും മതി. ഇനി അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ലോങ് INT ഉണ്ട്, INT തന്നെ 8 ബൈറ്റ് വരുന്നതുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം അതങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട. നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തോ ഒരു സ്പേസ് അടുക്കുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര തുടങ്ങി ഇത്ര വരെയുള്ളതെന്നോ ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ മതി. അതൊന്നും കാണാതെ ഒന്നും ആരും ചോദിക്കില്ല. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ്, വേരിയബിൾ ആണ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയും. മുമ്പേ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ടു കാണും അല്ലേ? സോ ഫ്ലോട്ട് മീൻസ് ആക്ച്വലി യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ float, when you declare a variable as a float type, what happens is 4 bytes of space will be reserved in the memory for that particular variable, and you can use any number between 3.4 into 10 raised to minus 38 to 3.4 into 10 raised to plus 38. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാം. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട നമ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ? 3.44 40000 43456 അങ്ങനെ 38 വരെ ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് പറ്റും. അപ്പം അത്രയും തുടങ്ങി ആ ഒരു വലിയ റേഞ്ചിലുള്ള വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം, ഡെസിമൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്ലോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഇൻറ്റിജർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താൽ പറ്റില്ല, അതിന് ഡെസിമൽ പോയിന്റ്സ് പറ്റില്ല. അപ്പം ഇനി ഡബിൾ ആണെങ്കിലോ ഫ്ലോട്ടിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേഡ് കൂടിയതാണ്. അതായത് ഫ്ലോട്ടിന് 4 ബൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് റിസർവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡബിളിന് 8 ബൈറ്റ് സ്പേസ് റിസർവ് ചെയ്യും. അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ റേഞ്ചാണ്. 1.7 into 10 raised to minus 308 തുടങ്ങി 1.7 into 10 raised to plus 308 വരെയുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സും ഏത് ഡെസിമൽ വാല്യൂസും ഈ ഡബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി വരും. അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടെണ്ണം, പിന്നെ ലോങ് ഡബിൾ ഉണ്ട്, അപ്പോൾ 12 ബൈറ്റ് പറ്റും. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താണ് ഡേറ്റ ടൈപ്സ്? C++ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് പരിചയമായോ? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോർമലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന C++ ഡേറ്റ ടൈപ്സ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ, ദെൻ INT, ദെൻ ഫ്ലോട്ട്, ദെൻ ഡബിൾ, ദെൻ ലോങ് ഡബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഇൻറ്റീജർ, അതൊക്കെ റാൻഡംലി ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് ലേൺ ഹൗ മെനി സ്പേസ് is actually needed for each a type of data type, how many space will be reserved in the memory. Like that you just have a basic understanding and basic knowledge about it. You need not by heart it. Okay, so now with this basic understanding, let me proceed further. Now variables in a program don't have a value unless it is assigned a value for the first time. You know that because you can easily declare a variable. You said int x, which means that x is declared in the program and you can use x conveniently in the program. പക്ഷേ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന് നിങ്ങളൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അതിനൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതായത് ആ വേരിയബിളിന് ഞാനൊരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാണ്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന്
പറയുന്നത്. And it is possible to have a specific value from the moment it is declared. അപ്പം നമുക്ക് മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. INT X എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അത് അവസാനിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് ആ X is equal to 10, Y equal to 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേറെ കൊടുക്കാം അല്ലേ? അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് അതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുക്കുക, ഇനിഷ്യലൈസേഷൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ കൊടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പോസിബിൾ. സോ ദാറ്റ് സിൻടാക്സ് ഇസ് ഷോൺ ഹിയർ. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ പറയുക, അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയണം. അതായത് ഈ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലോട്ട് ആണോ, INT ആണോ, CHAR ആണോ, അങ്ങനെ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക. അടുത്ത ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, വേരിയബിളിൻ്റെ പേര്. അപ്പം ഫ്ലോട്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ X ആണ് നമ്മുടെ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരെന്നെങ്കിൽ ആ X. അപ്പം ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് കൊടുക്കുക ഫ്ലോട്ട് X ഈക്വൽ ടു Xൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാല്യൂ 10 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പം ഞാനവിടെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ 10 എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിൻടാക്സ് വേരിയബിളിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിക്ലറേഷനൊപ്പം വേരിയബിളിനെ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിൻടാക്സ് ഇതാണ്. യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ, യു ഹാവ് ടു name the data, then you have equal to, then you have to give the initial value of the data. Example here, character C. There is a character C which is declared here, and in the declaration step itself you assign the value of C as A. Okay, A is a character, and character you given a single quotes. Then you can write another example, INT, integer. Area is another variable declared as data type INT, and its initial value is equal to 100. Then another number, NUM, which is a float type, and it is equal to 69.67. Okay, every statement should end with a semicolon, that you know now, right? Now there is one more thing you have to keep in mind. Instead of initializing, if you have a same variable like INT, integer, you have integer X, Y, Z, say L. Many variables are there. On all these variables, I plan to declare as integer type. Then you can do that in a single statement. For example, here it is that if more than one variable of the same type need to be declared, it can be done in a single statement separated by commas. That is, then I can write again a capital letter, this is small letter, INT ABC means I have declared 3 variables A, B, C as integer type. Okay, so these are the things. Let me just go through. Here we understood how we declare a variable in the program. Okay, there are different, then we understood that there are different data types used in C++, user-defined data type, built-in data types, and derived data types. And in built-in data types, there are 3 types. One is integral type, floating type, and void. Integral type again contains 2 types, that is INT and character. Floating type contains 2 types, that is float and then double. Now, when you declare each data as a particular data type or variable as a particular data type, then a amount of space is reserved in the memory. So what amount of space is reserved, and what is the range, a typical range of the numbers which is defined under each category is shown here. So you make a understanding about this. Then we studied how we can initialize a variable. You can initialize a variable anywhere in the program, or you can even initialize a variable at the moment when it is declared. Okay, and then the syntax is like this, or these are few examples how to initialize a variable. Then you can also declare a variable in a single step if we have more than one variable of the same type. So this can be done in this particular way. Okay, thank you. I hope you understood. If you have any queries, please drop it in the comment box.